میڈم جی صرف اس نبی کے صدقے میں یہ دنیا زندہ ہے، اس دنیا کے اندر یہ قوم زندہ ہے، وہ نبی جس کو آپ غلط بولتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، جو بھی جس قوم نے نافرمانی کی، شعیب علیہ السلام کے قوم نے نافرمانی کی، ہم نے آسمان سے انگاروں کو برسایا، قوم کو تباہ کر دیا، قوم کا نام و نشان مٹا دیا، قوم لوط کو مٹا دیا، قوم عاد کو مٹا دیا، قوم سمود کی ہم نے نام و نشان ان کا مٹا دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر بھی ہم نے ان کے کچھ لوگوں کو بھی ہم نے بندر اور چوہا اور بلی بنا کر اس دھرتی کے اوپر ہم نے ایک نشان بنایا۔ اے محمدیہ، امت محمدیہ کے ماننے والوں، اگر تم آج زندہ ہو، بیٹیوں کا ریپ کرتے ہو، تب بھی تم پر کوئی سنکٹ نہیں آتا ہے، تم نہتے لوگوں پر وار کرتے ہو، تب بھی تم پر کوئی ظلم زیادتی اللہ کے طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا ہے، تو یہ صرف اور صرف ہمارے نبی کے صدقے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ علیہ السلام کی جب آپ قریب تھا، آپ کے موت کا، آپ کے وفات کا ٹائم قریب تھا، تو جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام رونے لگے اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ رنج میں مبتلا تھے۔ جبرائیل نے کہا، ملک الموت نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے ناراض اور آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد اللہ سے وعدہ کرنا، کہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اس قوم کو بنی اسرائیل کی طرح تباہ نہیں کیا جائے گا، اس قوم کو قوم لوط کی طرح تباہ نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ اوتھینٹک ہو گئی تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ دنیا والوں، گالی دینے سے پہلے، نبی کے چرتر پر انگلی اٹھانے سے پہلے ان کے جیون کو دیکھو۔ آٹھ وشیشتائیں آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، پڑھو کتاب۔ استو گناہ آد گن والے استو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروع تنچ پراکرمش بہو بھاشتا چا۔ اس دھرتی پر آد اعتبار سے روشنی دینے والے اگر کوئی مائے کا لال ہے تو اس ذات اقدس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کے صدقے میں زندہ ہے یہ قوم؟ محمد رسول اللہ کے صدقے میں زندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ ٹھیک ہے، آپ کو یہ گرانٹ کرتا ہوں، آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی پوری قوم کو، پوری امت کو بیک وقت ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں بھی یوں کہا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم لوگ معارف القرآن تفسیر پڑھتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین، ہمارے بھارت کے پڑوسی ملک میں بٹوارے کے وقت چلے گئے تھے۔ ان کی کتاب، انہوں نے یہ تشریح کی اپنی معارف القرآن تفسیر کی کتاب میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی جگہ کہ اللہ کے نبی رحمۃ للعالمین کیوں تھے، ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ پچھلی قومیں ایک وقت میں تباہ، جبرائیل لے کر گئے اس قوم کو، قوم لوط کو آسمان پر لے جا کر پٹک دیا، ایسے کر نیست و نابود ہو گئے، پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری قوم برباد ہو گئی۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، قرآن کریم میں موجود۔ سورہ حاقہ پڑھیے اور دوسری صورتیں پڑھیے، کہیں کہیں تفصیل سے بیان کیا۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی اگر اس دھرتی کے اوپر نہیں آتے، آپ کا جنم نہیں ہوتا، آپ رحمت للعالمین نہیں ہوتے، تو اس قوم کے کچھ لوگ، امت محمدیہ میں کچھ نالائق لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے وہ اتنے بڑے بڑے پاپ کر جاتے ہیں کہ کم سے کم 3 سے 5 ہزار انسانوں کو قتل کرنا پڑے تو کر ڈالتے ہیں۔ یہ تو محمد رسول اللہ کی شان۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا بھڑک جاتے ہیں، آپ مسلمان صرف نبی، شریعت، قرآن کو لے کر چلتے۔ ارے ان کی وجہ سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اگر ان کی غلامی نہ کریں تو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی فوت۔ Why Allah created you?
why Allah made the world. You know the clear Allah mentioned in the Holy Quran in chapter 27, 27वें पारे में आप पढ़िए सूरह ज़ारियात, आप पढ़िए उठाकर दूसरे पेज में आप अल्लाह तबारक व तआला ने द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू टीच एंड टू टेल द पीपल, or people, why created you Allah subhanahu wa ta'ala, what is the purpose of your life, what is the aim of your life, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या. वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए पैदा की. और हम नबी से मोहब्बत ना करें, अम्मा आयशा से मोहब्बत ना करें. अब हम अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी हो, हम चुप रहें. It's a very cheap place and helpless. हमसे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा. हम कानूनी एतबार से आवाज बुलंद कर सकते हैं. अम्मा आयशा के ऊपर इल्जाम, अल्लाह के नबी के ऊपर तुहमत, बड़े शर्म की बात. मैं परसों भी इधर मैंने एक्सप्लेन किया था और आज भी करता हूं. एक सवाल हमसे बहुत पहले किसी ने किया था, बहुत पहले किसी न्यूज के एंकर ने किया था कि उन्होंने कहा था कि मौलाना नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट, पहले कौन, नेशन वतन फर्स्ट, आपका गांव फर्स्ट कि आपका धर्म फर्स्ट. हमने कहा कि इन वन टाइम एंड बोथ थिंग आई एक्सेप्टेड, आई हैव बोथ थिंग. मेरे सामने दोनों की मान्यता है, दोनों हमारे सामने फर्स्ट, दोनों फर्स्ट. हाउ इज इट इम्पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है. इट इज वेरी इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन, हो ही नहीं सकता. हमने कहा हो सकता है भाई. हमारे लिए जैसे दायां आंख बायां आंख दोनों बराबर. एवरीवन वांट टू वॉच टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को देखे बाय टू आईज, दोनों आंखों से. हम पूरी दुनिया के इंसान यही चाहते हैं कि दोनों आंख से पूरी दुनिया को देखे और दोनों आंख की हिफाजत करता है. कहीं से अगर कोई कुछ पत्थर मारेगा तो एक आंख क्यों बंद कर लगाएगा, खुला नहीं रखेगा वो कि नहीं ये बायां इसकी अहमियत को मैं फटने दो, ऐसा नहीं. दोनों आंख को बंद करता, दोनों आंख की से कोटी होती और दोनों आंख से दोनों वक्त एक वक्त में देखता. हमने कहा जैसे दोनों आंख से इन वन टाइम एट अ टाइम एंड यू कैन सी एवरीवन एवरीवेयर एवरी पर्सन एवरी मोमेंट, आप देख सकते हो. then just like that, just like same that, just like same इसी तरीके पर एक हाथ में हमारा धर्म, एक हाथ में हमारा ये वतन, हमारी ये शरीयत एक हाथ में और एक हाथ में हमारा ये मुल्क, हमारा ये नेशन. हम जितनी मोहब्बत अपने शरीयत से करते, अपने नबी से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत अपनी जमीन से, अपने वतन से करते. किसी को शक नहीं होना चाहिए. हम शरीयत से इसलिए इतनी मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बताया अपने कुरान में, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते. इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों का रोल मॉडल नहीं बन सकता. अगर इंसान ये चाहे कि मैं अल्लाह को देखकर जिंदगी गुजारूंगा, नहीं कर सकते. क्यों? No one can see and can watch and can see the Allah subhanahu wa ta'ala. कोई इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता, अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकता. एक बहुत बड़े ताकतवर थे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रिक्वेस्ट पे हजरत मूसा को एक झलक दिखाई थी तो बेहोश होकर गिर गए थे. वो मूसा जो सिक्स पैक थे, एक घूंसा मारा था तो किब्ती की मौत हो गई थी. इतने ताकतवर और जलाली नबी थे, नबी और रसूल थे. जब वो अल्लाह को नहीं देख सके तो हम और आप क्या देख पाइएगा. ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार. इस जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला को कोई इंसान, किसी इंसान की निगाह नहीं देख सकती. हाँ, उसको देखने के लिए स्पेशल निगाहें चाहिए. वो अल्लाह
کہ نبی अलैहिस्सलाम को ये शर्फ हासिल है और हजरत मूसा को रिक्वेस्ट करने पर दिखाया था। इंसान नहीं देख सकता, जब इंसान देख नहीं सकता तो हम अल्लाह को, उनके अमल को कैसे देख सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में एक निज़ाम चलाया, किनका? नबियों का, रसूलों का, ताकि उस नबी को देखकर, उनके अफ़ाल को देखकर, उनके कैरेक्टर को देखकर तुम अपनी ज़िंदगी सुधारो, तुम अपनी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना, उनके अफ़ाल से मोहब्बत करना, उनके किरदार और कैरेक्टर से मोहब्बत करना, ये हम इसीलिए पैदा हुए इस धरती पर। हम अल्लाह तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका अपनाना होगा। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह। हम अपने ग्रंथों को मानते हैं, इस देश में दंगा करने वालों, हम अपनी हदीस को मानते हैं, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी कहते हैं कामयाब बनना चाहते हो तो तुम अपनी जानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम्हारे तरह बेवफा नहीं है, तुम्हारे तरह गद्दार नहीं है कि तुम्हारा शास्त्र कुछ कहता है तुम कुछ करते हो, तुम्हारा ईश्वरीय ग्रंथ कहता मुझे मानो, तुम कहते हो हम नहीं मानेंगे। बेवफा हो तुम्हारी ग्रंथ में यह बात लिखी हुई है कि किसी भी धार्मिक पर्सन को गाली मत दो। मैडम शर्मा तो बैठ जाती पॉपुलर होने के लिए, और प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एतराज, प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एतराज। क्या एतराज था मैं उसका एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कल परसों भी किया, आज भी करता हूं। एक्सप्लेन ये है कि उनका क्या, पूरी दुनिया के वो लोग जो नहीं जानते हैं, जिनको ऑब्जेक्शन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे 6 साल की बच्ची से निकाह किया। 6 साल की बच्ची से तो निकाह हुआ आपका, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन रुखसती कब हुई? 9 साल की उम्र, 9 साल कंप्लीट और कुछ महीने। यही है भाई इख्तिलाफ रिवायत, बहुत सारी इख्तिलाफी रिवायात है, लेकिन हमारे उलमाए किराम का जो झुकाव है, जो रुझान है, जो अक्सरियत है, वो यही है कि 9 साल कुछ महीने में आपकी रुखसती हुई। किनकी? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्यों हम इतना बोलते हैं? वो हमारी माँ है। नबी इंसानों की जान से ज्यादा महबूब, हमारी जान से ज्यादा महबूब हमारे नबी। और हमारे नबी वो है जो किसी पर जुल्म नहीं करते। और उनकी बीवियां व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां हमारी माँ हैं। और हमारी माँ पर कोई इल्ज़ाम लगाए हम खामोश रहें। दुनिया का कोई बेटा या दुनिया का कोई इंसान खामोश नहीं रह सकता कि माँ पे इल्ज़ाम लगे और बेटा खामोश हो। अम्मा आयशा का निकाह 6 साल की उम्र और रुखसती 10वें साल में, 9 साल मत बोलिए, 10वें साल में 9 साल कंप्लीट और 10वें साल के कुछ महीने। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मुझसे गलती चूक भी हो सकती है, लेकिन ये मैंने पढ़ा है, ये हमारी तहकीक है जो उलमाए किराम ने अपनी किताबों में लिखा। अब फिर भी तो बात एक्सेप्ट नहीं हो पाती ना कि 10वें साल में तो बच्ची रहती है जी, बालिग तो होती नहीं। यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ ये समझना होगा कि हमारे यहाँ आज के ज़माने में, अभी के ज़माने में, पहले बच्चा कब बालिग होता था कानूनी एतबार से? 18 साल में, लड़का लड़की 18 साल में कानूनी एतबार से। लेकिन अब जो कानून बना है पिछले साल, मौलाना मरहूम अमीर शरीयत ने इसका विरोध भी किया था 21 साल में। पहले 18 साल था, अब 21 साल में। ये देखिए बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब आप खुद बदल रहे हो, आपके बालिग होने का टाइम बदल रहा है। पहले 18 साल आपने कहा नहीं 18 साल थोड़ा लड़कपन होता हो, थोड़ा आगे बढ़ो, 21 साल कर दिया। 21 साल से पहले कोई शादी करेगा, किसी लड़की की शादी कराएगा तो वो लड़की अगर कहीं कंप्लेन करे तो उसके बाप के हाथ में हथकड़ी लग जाएगी। कानूनी एतबार से, संविधानिक एतबार से हमारे भारत में जो कानून बना, क्यों? क्योंकि तुम कानून के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए तुम बेटी की या बच्ची की शादी नहीं करा सकते। जब आपके यहाँ कभी 18 साल में एलिजिबल था
آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ 18 سال میں لڑکا لڑکی بالغ نکاح کر سکتا، لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں وہ کم ہے تو آپ نے 21 سال کر دیا۔ تو اب سے 1450 سال پہلے آنکڑا جوڑیے، 1450 سال پہلے 10 سال میں بچیاں بالغ ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ وہاں کا موسم گرم تھا، اور جہاں کا علاقہ گرم ہوتا ہے، جہاں کا موسم گرم ہوتا ہے، وہاں بچہ 10 سال کی، 9 سال اور 10 سال کے بیچ میں بچیاں بالغ ہو جایا کرتی۔